السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو قرآن کی کلاس میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، آیت نمبر 86 تک ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم اور آپ پڑھیں گے آیت نمبر 87 جو ہے کافی لمبی آیت ہے، 4 لائنز ہے، 1 2 3 and 4 لائنز کا ہے، تو اسی کو ہم آج کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچے اور اس سے آپ فائدہ اٹھا سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ تو پوری آیت کو میں نے تلاوت کی ہے۔ اب لفظ با لفظ ہم ایک ایک لفظ کو تجوید کے قواعد کے ساتھ سیکھیں گے، کون سا قاعدہ ہو رہا ہے تفصیلی طور پر۔ تو آج ویڈیو کافی لمبی ہونے والی ہے، لیکن آپ لوگوں کو پورا مکمل سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں یہ جو لفظ ہے وَلَقَدْ، تو اسے ادا کس طریقے سے کرنا ہے پہلے وہ سمجھیں۔ تو واو جو لیٹر ہے اس کے اوپر کیا ہے، زبر کی حرکت ہے، تو اسے ہم جلد پڑھیں گے۔ واو زبر و، لام زبر لا، اسے بھی جلد۔ قاف دال زبر قد، وَلَقَدْ۔ اب یہاں پر دیکھیں واو اور لام کے اوپر تو زبر آ گیا، تو اسے ہمیں جلد ادا کرنی ہے، لیکن قاف کے اوپر بھی زبر ہے، لیکن قاف جو آنے والا حرف ہے اس سے ملے گا، کیونکہ جس حرف کے اوپر سکون ہوتا ہے وہ اپنے پیچھے والا جو حرف ہے وہ سکون والے حرف سے ملتا ہے۔ تو یہاں پر قاف کو دال سے ملائیں گے۔ اب جب بھی کسی حرف کو کسی حرف سے ملائیں، یعنی کہ جب بھی کسی حرف کے اوپر آپ جزم دیکھیں، جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں نا دال کے اوپر جزم ہے، تو جب بھی کسی حرف کے اوپر جزم دیکھیں تو پہلے آپ کو اپنے دماغ میں فگر آؤٹ کرنا ہے کہ قلقلہ والے جو لیٹر ہے ان میں سے اگر ایک ہے تو قلقلہ کرنا ہے، اگر نہیں ہے تو قلقلہ نہیں کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے دال دیکھیں گے کہ قلقلہ والے حرف میں سے ہے یا نہیں، تو یہ دیکھنے کے لیے، یہ فگر آؤٹ کرنے کے لیے آپ کو قلقلہ والے جو لیٹرز ہیں، جتنے 5 جو لیٹرز بتائے ہیں کہ ان 5 حرفوں میں قلقلہ کیا جاتا ہے، وہ جو لیٹر ہے، وہ جو حرف ہے، وہ آپ کو زبانی یاد ہونی چاہیے، تبھی آپ تجوید کو سامنے رکھ کر قرآن کو پڑھ سکتے ہیں۔ جب تک یاد نہیں ہوگا آپ صحیح طریقے سے نہیں پڑھ پائیں گے۔ بہرحال یہ جو دال ہے، دال حروف قلقلہ میں سے ایک ہے، تو یہاں پر ہم قلقلہ کریں گے۔ اب سمجھے کہ قلقلہ کے معنی کیا ہے۔ قلقلہ کے معنی ہے ٹکرانا۔ کیا ہے؟ ٹکرانا، ای کو ساؤنڈ نکالنا۔ جب کوئی چیز، جیسے کہ جب ہم بال کو وال میں مارتے ہیں تو وہ واپس ہماری طرف آتی ہے نا، تو اسی طریقے سے جب ہم قلقلہ کریں گے تو آواز ہماری طرف لوٹتی ہوئی معلوم ہوگی، یا ایکو ساؤنڈ کہہ لے یا باؤنسنگ ساؤنڈ کہہ لے، کچھ بھی کہہ لے، تو آواز ٹکراتی ہوئی جو حرف ہے وہ ڈبل ڈبل معلوم ہوگا۔ جیسے کہ جب یہاں پر ہم کریں گے قلقلہ، قاف دال زبر قد، قد، قد،
इस तरीके से ऐसे आवाज वापस आएगी, कद, वलक़द, कद, कद, ऐसा समझ आ रही है। अगर कोई पढ़ दे वलक़द, वलक़द तो कलकला नहीं हुआ, क्योंकि काफ जब दाल से मिला तो दाल में आवाज स्टॉप हो गई, तो स्टॉप नहीं होना बल्कि वापस आना है वहां से, तो ये कहलाती है कलकला। कलकला किन किन हरफों में होता है वो अगर आपको सीखना है तो आपको नूरानी कायदे का जो लेसन है डाला हुआ है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, कलकला का बयान, वहां पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये लफ्ज हो गया वलक़द, 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 समझ आ गई कैसे अदा करनी है। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए हमजा खड़ा जबर आ खींचेंगे एक अलिफ के बराबर, ता या जबर तई, नून अलिफ जबर ना, आ तईना, तो यहाँ पर आ को तो हमने खींचा एक अलिफ के बराबर, ता को जब या से मिलाएंगे तो ये देखिए या साकिन है, जज्म वाली या है, और उससे पहले कौन सा हर ये है लेटर ता है और हरकत क्या है, जबर है, तो या साकिन से पहले जबर आ गया तो ये क्या हो गया, या लीन हो गया। या लीन को हम नरमी के साथ जल्द अदा करते हैं, तो यहाँ पर हम नरमी के साथ जल्द अदा करेंगे, आतई, 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 और नून अलिफ जबर ना, यहाँ पर फिर अलिफ मद्दा करना है, एक अलिफ के बराबर खींचना है, आतईना, 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 ऐसा, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर जो हमजा के ऊपर जो खड़ा जबर है और यहाँ पर जो हम अलिफ मद्दा करें तो दोनों बराबर है, ठीक है। मद्दा के अंदर ना कितनी चीजें आती है, देखिए अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा, खड़ा जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश, ये जो 6 है ना, 6 को बराबर खींचा जाता है जिसकी मकदार है एक अलिफ, ठीक है, ये ध्यान में रखें। आगे चलते हैं। मूसा, मूसल किताब, तो मीम वा पेश मू, यहाँ पर हम करेंगे वाव मद्दा, मू, मू खींचेंगे, ठीक है, मीम वाव पेश मू, ऐसा। सीन लाम जबर सल, सीन में सीटी की आवाज आएगी और लाम से मिला देंगे, मूसल, 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 इस तरीके से। किताबा, काफ जेर की मारूफ पढ़नी है, आवाज मजहूल ना हो। बाज लोग पढ़ते हैं ना किताबा, तो के ये जो है ना मजहूल आवाज है, के नहीं पढ़ना, की पढ़ना, किताबा, किताबा, ऐसा। काफ जेर की, ता खड़ा जबर ता, इसे फिर खींचेंगे एक अलिफ के बराबर, ता लंबा करेंगे, बा जबर बा, किताबा, यहाँ तक देखे। वलक़द आतैना मूसल किताबा, वलक़द आतैना मूसल किताबा, बा को हम जल्द छोड़ेंगे क्योंकि बा के ऊपर क्या है, जबर है और जबर जेर पेश को खींचा नहीं जाता, तो इसे हम जल्द छोड़ेंगे, किताबा। अगर कोई पढ़ दे किताबा तो गलत हो जाएगा, गोया समझ आएगा कि बा के साथ अलिफ भी लगा हुआ है, जबकि यहाँ पर अलिफ तो नहीं है, तो हमें बा को जल्दी छोड़ना है, बाकी जो हरकत है जबर अदा करते हुए फौरन छोड़ देना है, लंबा नहीं होना पाए। आगे चले। वक़फ़ैना, वाव जबर वा, क़ाफ, फा जबर क़फ, फा या जबर फई, यहाँ पर देखें फा के ऊपर तशदीद है, तशदीद को 2 मरतबा पढ़ते हैं, तशदीद जिस लेटर के ऊपर आ जाए उसे 2 मरतबा पढ़ा जाता है, तो पीछे वाले हर्फ से एक बार मिलाया क़ाफ और फा या जबर फई, ठीक है, क्योंकि आगे जो आने वाला हर्फ या है, ये वाली या जो है इसके ऊपर भी जज्म है, तो अब फा या से मिल जाएगा, जब फा या से मिलेगा तो यहाँ पर कौन सा कायदा बनेगा, या लीन का, क्यों, क्योंकि या साकिन है, उससे पहले जबर आ गया, तो यहाँ पर नरमी के साथ जल्द अदा करना, इस बात का ख्याल रखें। आगे आएंगे नून अलिफ जबर ना, यहाँ पर अलिफ मद्दा हो जाएगा, तो यहाँ पर लंबा करना है एक अलिफ के बराबर। वक़फ़ैना, वक़फ़ैना, गौर करें तो सब जगह हमने जल्द पढ़ा, ना में हमने खींचा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अलिफ मद्दा हो रहा है। आगे मिम बादिही, मिम बादिही,
اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر آپ کو ایک چھوٹی سی میم دکھائی دے رہی ہوگی. یہ میم جو ہے نا، یہاں پر جو قاعدہ ہو رہا ہے وہ قاعدہ کہلاتا ہے اقلاب کا قاعدہ. کون سا قاعدہ؟ اقلاب کا قاعدہ. کہیں پر بھی آپ کو یہ چھوٹی سی میم جو دکھ رہی ہے نا، پورا قرآن شریف میں کہیں پر دیکھیں سمجھ جائیں کہ وہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہو رہا ہے. تو اس کا یہ کیا ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد با آئے. جیسے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں نا، نون ساکن، نون کے اوپر سکون ہے تو یہ نون ساکن بن گیا، اور نون ساکن کے بعد با ہے. تو تنوین یا نون ساکن کے بعد با آئے تو نون کو، اس نون کو میم سے بدل کر، اس میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جو کہ کہلاتا ہے اقلاب کا قاعدہ. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اقلاب کریں گے غنہ اور اخفا کے ساتھ، جیسے کہ میم بعدہ، میم بعدہ، اس طریقے سے میم بعدہ. پھر با عین زبر با، دال زیر دی، ہا کھڑی زیر ہی. تو یہ جو اقلاب کا جو قاعدہ ہوتا ہے، یہاں پر تو نون ساکن کے بعد با ہے، لیکن کہیں پر آپ کو اور جگہ دکھے گا جو کہ تنوین کے بعد ہوگا، تو وہاں پر بھی وہی قاعدہ ہے. تو اس بات کو سمجھے کہ اقلاب کا قاعدہ ہوتا ہے کب؟ تنوین یا نون ساکن کے بعد. دونوں چیز بتائی جا رہی، تنوین یا نون ساکن. تو نون ساکن تو ایک واحد ہے، لیکن تنوین میں 3 چیزیں آتی ہے، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش. تو یہ جو 3 ہے، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش اور نون ساکن، یہ 4 ہو گیا. ان چاروں کے بعد اگر با آئے تو اس نون کو اس میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں اقلاب کا قاعدہ. تو یہاں پر ہم نے غنہ اخفا کے ساتھ پڑھا، میم بعدہ، میم اقلاب ہو گیا. پھر با عین زبر با، با عین زبر با، 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 عین نکالیں گے صاف اور واضح طور پر، با، اور دال زیر دی، ہا کھڑی زیر ہی، میم بعدہ. ہی کو کھینچیں گے ایک الف کے برابر، کیونکہ کھڑی زیر جو ہے وہ مدہ کے برابر آتا ہے، لہٰذا مدہ کو جس طریقے سے پڑھتے ہیں اسی طریقے سے کھڑی زیر کو بھی پڑھنا ہے. آگے بالرسل، با کو را سے ملایا زیر کے ساتھ، بر، را پیش، رو سین پیش، سو اور لام کے اوپر اگر وقف کریں گے تو یہاں پر جزم آ جائے گا. بالرسل، اس را کو موٹا پڑھنا ہے کیونکہ را مشددہ کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے. بالرسل. آگے وآتینا، اسی طریقے سے جیسے یہاں پر کیا. واو زبر وا، جل پڑھیں گے، آ میں لمبا کرنا ہے، تئی میں جل پڑھیں گے نرمی کے ساتھ، یا لین کا قاعدہ، اور نون الف زبر نا، الف مدہ کا قاعدہ. وآتینا، وآتینا، ایسا. آگے عیسی ابن، عین یا زیر عی، یا مدہ کریں گے، یا ساکن اور اس سے پہلے زیر. یا ساکن، 2 چیز یاد رکھیں، یا ساکن سے پہلے زیر آئے تو یا مدہ، اور یا ساکن سے پہلے زبر آئے تو یا لین. ٹھیک ہے، یا لین میں نرمی کے ساتھ جلد ادا کرنا ہے، اور یا مدہ میں کھینچنا ہے ایک الف کے برابر. تو یہاں پر عی، سین با زبر سب، یہاں پر با کے اوپر جزم آ گیا تو با میں قلقلہ ہوگا، با حروف قلقلہ میں سے ایک ہے. تو سین کو با سے ملا دیا، سب، 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 عیسب، نون زبر نا، عیسب نا. آگے مریم، میم را زبر مار، را کو پر رکھنا ہے کیونکہ رائے ساکینہ سے پہلے زبر آ گیا تو اسی لیے پر رکھیں گے. رائے ساکینہ سے پہلے زبر یا پیش آئے تو اس صورت میں را کو پر پڑھنا ہے، اور رائے ساکینہ سے پہلے زیر آئے تو اس صورت میں را کو باریک رکھنی ہے. تو یہاں پر زبر ہے تو پر پڑھیں گے، مار، یمل، یا زبر یا، میم لام زبر مل، یمل. آگے بیناتی، با یا زبر بی، یا زیر ی. جس حرف کے اوپر تشدید آتی ہے نا وہ حرف سختی کے ساتھ ادا کرتے ہیں. بی، یا میں سب سے زیادہ سختی ہوتی ہے جب اس کے اوپر تشدید آ جائے. بی، اور نون کھڑا زبر نا، بینا، تا زیر تی، بیناتی.
बैयिनाती, ती को जल्द अदा करे जबकि ना को खींच रहे। क्या वजह? क्योंकि नून के ऊपर खड़ा जबर आ गया और ता के नीचे क्या है, जेर है, तो जबर जेर पेश को तो जल्द अदा करते हैं, इसलिए ता के जो जेर है उसको हम जल्द छोड़ रहे। ईसा इब्न मरियम बैयिनाती, ऐसा। आगे व अय्यदनाहु, वाव जबर वा, हमजा या जबर आई, या दाल जबर यद, व अय्यद क्या हो रहा है, यहाँ में सख्ती बना रहे क्योंकि या के ऊपर शद आ गया। व आई और या दाल जबर यद कलकला करेंगे। व अय्यद नाहु, नाहु नून के ऊपर खड़ा जबर है, खींचना है, नाहु, हा को जल्द पढ़ेंगे। बाज़ औक़ात लोग हो पढ़ते, हो यानी कि मजहूल पढ़ते हैं, तो मजहूल ना पढ़े बल्कि मारूफ पढ़े। पेश और जेर में खास कर मजहूल हो जाती है आवाज़, तो ये दोनों जो हरकत है ना, पेश और जेर, इसमें ख़ास ख्याल रखिए कि आपकी आवाज़ मजहूल ना होने पाए। तो यहाँ पर हा पेश हु, व अय्यदनाहु, कलकला भी किया, सख्ती भी की या पर, और फिर या को दाल से मिलाए तो कलकला भी किया और ना में खींचना भी है, हा को पेश की हरकत के साथ जल्द पढ़ेंगे। व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस, बाज़िर बी, रा वाव पेश रू, यहाँ पर रू में वाव मद्दा हो रहा है क्योंकि वाव साकिन से पहले पेश है, और रा को पुर करके पढ़ेंगे क्योंकि रा के ऊपर पेश है। बिरू बिरू बिरू, ऐसा खींचना भी है और पेश है इसलिए पुर भी पढ़ना है। आगे हा लाम जेर हिल, ये कौन सा हा है, हा, 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 तो हा लाम जेर हिल, बिरूहिल, बिरूहिल कुदुस, काफ पेश कु, दाल सीन पेश दुस, कुदुस। जब यहाँ पर स्टॉप करेंगे तो कुदुस पढ़ेंगे क्योंकि सीन का जेर हट जाएगा और सीन के ऊपर हम सुकून यानी कि जज्म लाएंगे। आगे आफा कुल्लमा, आफा जल पढ़ रहे, कुल्लमा, काफ लाम पेश कुल, इसे भी जल करे, फिर लाम जबर ला, मीम अलिफ जबर मा, यहाँ पर खींचेंगे। आफा कुल्लमा, बाज़ औक़ात ना जब तशदीद पर, तशदीद लाम पर जब आती है तो बाज़ लोग लाम के ऊपर बहुत रुकावट करते हैं, जैसे कि आफा कुल्लमा, जो लोग इस तरह पढ़ते हैं ना वो गलत पढ़ते हैं। लाम के ऊपर तशदीद हो तो रुकावट नहीं करेंगे, गुन्ना क्यों करेंगे, क्यों रुकेंगे, कोई कायदा ही नहीं है, जल्द पढ़कर निकलना है। यहाँ पर आफा कुल्लमा, आफा कुल्लमा, ऐसा, ठीक है। लाम में बिल्कुल देर नहीं लगानी है, बिल्कुल रुकना नहीं है, और माँ में हम खींचेंगे क्योंकि यहाँ पर अलिफ मद्दा हो रहा है। आगे जाअकुम, कौन सा मद है, मद आ गया तो 3 से 4 अलिफ के बराबर खींचना है, ठीक है। जाअकुम, तो जा मद के, मद आ जाने से समझ में आ गई कि 3 से 4 अलिफ खींचना है, लेकिन ये भी समझना है कि ये मद की कौन सी किस्में हमें आनी चाहिए। अगर कोई पूछ बैठा ये मद की कौन सी किस्में, तो क्या बताएंगे, नहीं आएगा तो ये भी समझे कि मद की कौन सी किस्में। तो ये देखिए हरफ मद के बाद हमजा साथ साथ है, उसी कलमे में आ गया, तो ये हो गया मद्दे मुत्तसिल यानी कि मद की पहली किस्म। तो यहाँ पर पढ़ेंगे जाअकुम, फिर काफ मीम पेश कुम, हमजा को तो जल्द पढ़ रहे, जबर है, और काफ मीम पेश कुम। आगे रसूलुम, यहाँ फिर इक़लाब का कायदा आ रहा है, उससे पहले देखिए रा को पूर्व पढ़ेंगे जबर के साथ जल्द, सू में वाव मद्दा कर रहे, सू, उसके बाद लाम मीम पेश लुम, यहाँ पर देखिए तनवीन के बाद मीम है ना, ये तनवीन के बाद बा है, यहाँ पर क्या था, नून साकिन के बाद बा, और यहाँ पर तनवीन के बाद बा है। तनवीन और नून साकिन की आवाज़ यकसा है, ठीक है, तो यहाँ पर भी नून को मीम से बदलते हैं, क्यों, क्योंकि तनवीन की जो आवाज़ है वो नून साकिन की ही आवाज़ होती है। जब हम पढ़ते हैं लाम दो पेश लुन, क्या पढ़ते हैं, लुन, एंड में क्या
क्या चीज की आवाज आ रही है, नून की आवाज आ रही है ना, लाम दो पेश लुन, तो यहाँ भी नून को मीम से बदलते हैं क्योंकि तनवीन और नून साकिन की जो आवाज है यकसा है। यकसा होने का मतलब क्या है, बराबर, यानी कि कोई फर्क नहीं है इसमें। लाम दो पेश लुन और लाम नून पेश लुन दोनों बराबर है ना, तो यकसा बताया गया तनवीन की आवाज और नून साकिन की आवाज। तो यहाँ पर हम फिर इक़लाब का कायदा करेंगे, गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ेंगे नून को मीम से बदलकर। रसूलुम, रसूलुम, ऐसा। उसके बाद ये बाज़िर बी, मीम अलिफ ज़बर मा, अलिफ मद्दा करे, बीमा, बीमा, बाज़िर बी, मीम अलिफ ज़बर मा, अलिफ मद्दा, और बा को जल्द पढ़ेंगे। ला में फिर अलिफ मद्दा करेंगे, ला, ला, लाम अलिफ ज़बर ला, खींचते हुए, तहवा, ताहा ज़बर तह, वाव खड़ा ज़बर वा, और इसके ऊपर क्या है, मद है, और ये मद की दूसरे किस्म है मद्दे मुनफसिल, क्योंकि हरफ मद के बाद हमजा दूसरे कलमे में है। अब पहला कलिमा दूसरा कलिमा किस तरह समझना है, तो ये देखे तहवा जो है ना एक अलग कलिमा है, उस बीच में गैप आ गया, उसके बाद है अनफुसुकुम, ये अलग कलिमा है और हमजा इसमें है, हरफ मद के बाद हमजा इसमें है ना, तो मद्दे मुनफसिल हो गया। अगर हमजा साथ साथ होता जैसे कि यहाँ पर था जाआकुम, जाआकुम जो है ना एक ही लफ्ज है और हरफ मद भी उसी में आ रहा है और हमजा भी उसी में आ रहा है, लिहाजा ये हो गया मद्दे मुत्तसिल, और यहाँ पर हरफ मद के बाद हमजा दूसरे कलमे में है। ला तहवा एक अलग लफ्ज है और अनफुसुकुम एक अलग लफ्ज है, तो हमजा इसमें आ गया तो गोया ये मद्दे मुनफसिल हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं, यहाँ पर मद कर ले, अफकुल्लमा जाअकुम रसूलुम बिमा ला तहवा। ठीक है, अब यहाँ पर जब करेंगे बिमा ला तहवा अनफुसुकुम, अंग में इख्फा करना होगा क्योंकि नून साकिन और उसके बाद हर्फ फा आ गया। हरूफ इख्फा कितने हैं, 15 है। हरूफ इख्फा में से कोई भी हर्फ तनवीन या नून साकिन के बाद आ जाए तो हमें इख्फा करना होता है। इख्फा के मतलब है छुपाना, नून की आवाज को नाक में छुपाना, ये कहलाती है इख्फा करना। तो यहाँ पर हम नाक में नून की आवाज को छुपाते हैं तो गोया यूं मालूम होगा कि हम नाक से आवाज निकाल रहे हैं, अंफुसुकुमुस, ऐसा, अंग इख्फा हो गया, फुसुकुमुस, फुसुकुमुस, यहाँ पर चारों में पेश है और चारों को जल्द अदा करना है। कुमुस तकबरतुम, ता काफ ज़बर तक, बा रा ज़बर बर, इस रा को पुर रखना है, तामीम पेश तुम। यहाँ तक देखे, रसूलुम बिमा ला तहवा अनफुसुकुम मुस्तकबरतुम। आगे फरीक़न कज़्ज़बतुम, फा ज़बर फा जल पढ़ेंगे, फा ज़बर फा इसको भी जल पढ़ेंगे। रा या से री, यहाँ पर या मद्दा हो रहा है ले, और रा को बारीक रखनी क्योंकि रा के नीचे जेर है। फफरी, फफरी, फफरी। अब यहाँ पर काफ के ऊपर दो ज़बर की तनवीन है और आगे आने वाला हर्फ काफ है, तो यहाँ पर फिर इख्फा करेंगे, फफरीक़न, फफरीक़न कज़्ज़बतुम, काफ ज़ाल ज़बर कज़, ज़ा बा ज़बर ज़ब, तामीम पेश तुम, कज़्ज़बतुम। अच्छा, ज़ाल के बारे में ये ख्याल रखे कि ज़ाल को अदा करते वक्त कज़, कज़ इस तरह का साउंड नहीं आएगा, वरना हर्फ ही चेंज हो गया और आप गलत पढ़ रहे हैं, ऐसा साउंड नहीं आएगा। ज़ाल में सीटी की आवाज नहीं आएगी, ज़ाल को बहुत ही नरमी से अदा किया जाता है और बगैर सीटी वाली है। कज़्ज़बतुम, कज़, 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 ऐसा। ठीक है, जो है ना जबान की नोक जो है ना उसको ऊपर के दांतों और नीचे के दांतों के बीच जब दबाएंगे ना
کر اور اوپن کریں کذبتم ایسا. بہرحال میں نے مخرج بھی بتایا ہے، تو آپ کو مخرج سیکھنا ہے تو آپ نورانی قاعدے کا پلے لسٹ جا کر چیک کریں، اور شارٹس ویڈیو میں نے الگ الگ حرفوں کا مخرج ایک ایک کر کے بتایا ہے بہت ہی آسان طریقے سے نکالنے کے لیے. تو آپ شارٹس ویڈیو جا کر چیک کریں اور وہاں سے ہر ایک ایک حرف کا مخرج سیکھیں. تو یہاں پر کذبتم، زال کیسے ادا کرنا ہے سمجھ آ گئی. زال کو جب با سے ملائیں گے تو قلقلہ کریں گے کیونکہ با کے اوپر کیا ہے جزم ہے. کذبتم تامیم پیش تم. آگے چلیں. واو زبر وا، فا زبر فا، وفا، را یا زیر ری، قاف دو زبر قن. یہاں پر پھر دیکھیں وا فا کو تو جل کریں گے کیونکہ زبر ہے. را یا زیر ری یہاں پر یا مدہ ہے تو یہاں پر کھینچیں گے لیکن را باریک رہنی چاہیے. اچھا قاف کے اوپر کیا ہے دو زبر کی تنوین اور آگے آنے والا حرف تا ہے تو یہاں پر پھر اخفا کا قاعدہ بن گیا. تو یہاں اخفا کریں گے وفریقا، وفریقا ری باریک اور کم میں اخفا. تقتلون، تا قاف زبر تق، قاف میں پھر قلقلہ کرنا ہے. تقتلون، تقتلون، تقتلون. سمجھ آ رہی؟ تق 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 ایسا. اچھا یہاں تک دیکھیں. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. پوری آیت کو دیکھیں یہاں سے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. تو یہ پوری آیت مکمل ہوتی ہے اور ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو چکی ہے، لیکن بہرحال سمجھانے میں بہت ایفرٹ لگتا ہے. ویڈیو کو شیئر کیا کریں، سیکھیں اور شیئر بھی کریں، ثواب کی نیت سے شیئر کریں تاکہ جو لوگ بھی اس چیز کو شیئر کریں گے تو وہ بھی حصے دار ہیں، اس کو بھی اجر ملے گا. تو ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں آیت نمبر 88 کے ساتھ. مجھے دعاؤں میں یاد رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.